أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين فاطمة بضعة مني من أذاها فقد أذاني صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ افضل حق جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی ستیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ستیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ دو شہزادے بھی گئے تھے، ایک کا نام محمد ہے ایک کا نام ابراہیم ہے۔ جب میرے امام مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو کہہ کر جانے لگے کہ اے میرے شہزادے میں جا رہا ہوں آپ کے چچا ہانی کا بدلہ لینے، لہذا آپ نے قاضی شریع کے گھر رہنا ہے۔ تو وقت گزرا، ایک رات گزری، دوسری رات آئی تو بچے آپس کے اندر گفتگو کرنے لگے۔ بچے تو ہر کسی کے گھر ہے، ان کی جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے بچوں والا وہ بڑا میٹھا اور نرالا ہوتا ہے۔ جو چھوٹا بیٹا تھا حضرت امام مسلم کا، وہ کہنے لگا بڑے بھائی کو اے بھائی پتہ نہیں ہمارے والد محترم کس حال میں ہوئے، ابھی تک آئے نہیں ہے، وعدہ کر کے گئے میں آ جاؤں گا، پتہ نہیں وہ کب آئیں گے، یاد آ رہی ہے والد محترم کی۔ اب چھوٹا بیٹا بڑی ننھی منی زبان سے کہتا ہے بھائی مجھے مدینے کی گلیاں یاد آ رہی ہیں، مدینے میں چلنا یاد آ رہا ہے، مدینے کے دوست یاد آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنے کا دل کر رہا ہے، جی تو یوں کرتا ہے اڑ کے مدینے کی گلی میں پہنچ جاؤں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دوں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کا بڑا بیٹا یہ باتیں سن رہا ہے اور ساتھ قاضی شریف کے اہل خانہ والے بھی بیٹھے ہیں اور ننھی منی باتیں سنتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ بچوں کا یہ انداز پھول والا، جب بولتے ہیں تو پھول نشاور ہوتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں۔ اتنے میں بین سے آواز آتی ہے، دو بچے جو مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے تھے وہ جس کے پاس ہے وہ ہمیں دے دیں، ورنہ ہم اس کے ساتھ جو ہے برا سلوک کریں گے، اس کو قتل کر دیں گے، اس کا مال ضبط کر دیں گے۔ تو جب قاضی شریع نے پہر کا اعلان سنا تو بے تاب ہو گیا، تڑپ گیا، ان دو شہزادوں کو کہنے لگا اے شہزادوں میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تڑپ میرے بھی دل میں اہل بیت کی ہے، لیکن کیا کروں مجبور ہوں، یہاں آپ کا رہنا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اب بہتر یہی ہے کہ آپ مدینے کی طرف کوچ کر جائیں۔
तो काजी शरीफ का एक बेटा था जिसका नाम असद था। वो आया ना तो अपने बेटे को कहा, मैंने सुन रखा है कि एक काफिले ने जाना है, कादसिया के मकाम से गुजरा है, फिर वो मदीने की तरफ जाएगा। इन दो शहजादों को ले रात के टाइम में उस काफिले के यहाँ चला जा, जो मुहब्बे अहले बैत हो, अहले बैत से मोहब्बत करता हो, उनके सुपुर्द कर देना, वो मदीने में जाके सुपुर्द कर देना। अब वो दोनों शहजादे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील, एक काजी शरीफ ने बड़ी दर्दमंदाना अपील की कि ऐ शहजादे, बड़ी मुश्किल से आपको बात करने लगा हूं, आपने भी बड़ी सब्र तहम्मुल के साथ सुनना है। आपका जो वालिद हजरत मुस्लिम बिन अकील वो शहीद हो गए। दोनों बेटों के आंखों में आंसू आ गए। अब रात का आलम है। काजी शरीफ का बेटा दोनों शहजादों को लोग लेके ना दौड़ता हुआ कादसिया के मकाम पे पहुंचता है। देखता है दूर एक काफिला जा रहा है, नजर नहीं आता लेकिन उसकी धौंस नजर आती है, यही काफिला है जो मदीने की तरफ जा रहा है। अब वो असद कहता है उन दो शहजादों को, अब बताएं कितनी उम्र शहजादों की थी? वो तो अभी सही तरीके से वो बच्चों वाली बातें जो मैंने पहले बताई है। छोटा बेटा कहता है, भाई मुझे मदीने की याद आ रही है, मदीने की गलियों की याद आ रही है। तो इस तरह की बातें करने वाला बच्चा कितना बड़ा होता है। अब दोनों रात का आलम है। वो असद कहने लगा, ऐ शहजादे, मेरा तुम्हारे साथ दौड़ना मुनासिब नहीं है, क्या मैं मजबूर हूं, दौड़ूंगा कोई देख लेगा, फिर हम पकड़े जाएंगे। तुम उस तरह से करो, दोनों भाई आपस के अंदर दौड़ना शुरू कर दो। वो सामने जो धुंध नजर आ रही है वही काफिला मदीने की तरफ जा रहा है। आप जाए उस काफिले के साथ शामिल हो जाए, वो तुम्हें मदीने की तरफ ले जाएगा। दोनों भाई दौड़ते हुए आखिर थोड़ी देर गुजरती है, वो काफिला आंखों से ओझल होता है। रात का आलम है तो छोटे भाई के पांव के अंदर एक कांटा चुभता है। अब बड़ा भाई कितना अपने छोटे भाई को लेके भाग सकता था, लेकिन उधर रात का वक्त था। एक छोटा, हम बड़े भी अगर किसी अंधारी रात के अंदर या किसी जंगल के अंदर चले जाए तो हमें डर लगता है। बताएं वो मासूम सी नन्ही कलियां, खानवादा रसूल के वो फूल, रात के अकेले तन्हा दोनों भाई भागते जब कांटा चुभा होगा, छोटे भाई ने रोना शुरू किया होगा, बड़े भाई ने कैसे संभाला होगा। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को सीने से लगाया, कहा भाई सब्र कर, अभी पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर गुजरती है, काफिला भी दूर चला जाता है, रात बड़ी जो है अंधारी रात होती है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को सीने से लगा के रात गुजारते हैं। इतने में यजीदियों के फिर लोग आते हैं, देखते हैं, शक्ल सूरत से पहचान लेते हैं, ये हसीन और जमील फूल ये किसी और के नहीं है, अगर है तो मुस्लिम बिन अकील की है। उधर उनको तलाश थी किसी तरीके से मुस्लिम बिन अकील के बेटे मिल जाए। वो ले गए, जाके इब्ने ज़ियाद की दरबार में पेश कर दिया। उसने एक काली कोठड़ी के अंदर बंद कर दिया। एक तो कई दिन से प्यासे थे, ऊपर रात का सफर, ऊपर बाप की शहादत का गम था, और मासूम नन्ही कलियां थी। उनको क्या पता था कि मुसीबत क्या होती है, उनको क्या पता था कि गम क्या होता है, उनको क्या पता था कि अपनों से बिछड़ना कैसे होता है, उनको क्या पता था कि सदमे क्या होते हैं। एक काली कोठड़ी के अंदर बंद कर दिया। अब छोटा भाई बड़े भाई को कहता है, भाई हमने मदीने में तो ऐसी कोठड़ियां नहीं देखी, ऐसी काली कोठड़ियां हमने तो नहीं देखी, ये कौन सी कोठड़ी है, क्या हमारा जुर्म क्या है जिन्होंने हमें बंद कर दिया है। तो जब ये नन्ही मुन्नी बातें करते हैं तो जो जेल का दरोगा होता है उसका नाम मशहूर होता है, वो भी अहले बैत का दीवाना निकलता है, नन्हे मुन्ने बच्चियों की बातें सुनता है, फिर आके उसको तरस आता है। कहते हैं, ऐ अहले बैत के घराने वालों, ऐ मासूम कलियां, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी अंगूठी है, ले जाओ कादसिया शहर में चले जाना, वहां पे मेरा एक भाई रहता है, ये मेरी निशानी देना, उसको कहना कि तेरे भाई ने भेजा है, वो तुम्हें बाहिफाजत मदीने पहुंचा देगा, जाओ यहाँ से भाग जाओ। रात का आलम होता है, वो मशहूर इतनी मोहब्बत करता है, कहते हैं कि साथ नहीं चल सकता, लेकिन उनको क्या खबर थी कि कादसिया कहाँ पे है, उनको क्या खबर थी कादसिया। आज भी कुछ बच्चे बैठे हैं, उनसे पूछना चला आपको रास्ता बताएं,
یہ گلی کہاں جاتی ہے, یہ کہاں جاتی ہے, شاید کہ بتانے سے قاصر نہیں. میں آپ پہ سوال رکھنا چاہتا ہوں, ان بچوں کو کیا خبر تھی کہ قادسیہ کہاں پہ ہے, کس سمت ہے, کس جگہ پہ ہے. بلاخر انہوں نے انگوٹھی لی, وہ جیل سے جدا ہوئے, بھاگنا شروع کر دیا. ساری رات مضافات کے اندر چکر لگاتے رہے. جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں, اسی کوفہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. ان کو کیا خبر تھی کہ قادسیہ کہاں پہ ہوتا ہے. پھر چیخ نکلی, پھر چیخ نکلی. ایک تو بھوکے پیاسے, اوپر سے غم. پھر ایک درخت, اس کے نیچے ایک کنواں ہوتا ہے, اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے. مختصر کرنے لگا ہوں, ایک لوٹی آتی ہے, وہ اپنی خاتمہ کے پاس لے جاتی ہے. پھر اس کا بیٹا, اس کا شوہر جو ہے وہ بھی یزیدی کا حوبدار نکلتا ہے, وہ ان دو شہزادوں کو لے جاتا ہے, سر تن سے جدا کر دیتا ہے. پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی دو شہزادے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں.